Hi students, welcome to Yodu Max. இன்னைக்கு நம்ம 12th Max உங்களோட formulas. So already last videoல உங்களோட first volumeல இருக்க எல்லா important formulas கவர் பண்ணிருப்பேன். And இந்த வீடியோல வந்து உங்களோட second volumeல இருக்க எல்லா important formulas கவர் ஆக போகுது. And இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். And வீடியோ பார்க்க முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. And bell icon press பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு ரீச் ஆகும். And இதில் எடுத்துருக்க first chapter வந்து உங்களோட chapter 7 applications of differential calculus. So d by dx of c ன்றது வந்து constant. So constant differentiate பண்ணா உங்களுக்கு வந்து 0 வரும். And d by dx of x power n. So x power n is equal to n x power n minus 1. And d by dx of uv வந்து uv dash plus vu dash. First u அப்படியே வச்சுட்டு v differentiate பண்ணுங்க. And v அப்படியே வச்சுட்டு u differentiate பண்ணிட்டு ரெண்டுத்தையும் வந்து add பண்ணிருங்க. And next வந்து உங்களோட quotient rule இது வந்து important formula. So d by dx of u by v. So vu dash minus uv dash divided by v square. First v அப்படியே வச்சுட்டு u differentiate பண்ணுங்க. u அப்படியே வச்சுட்டு v differentiate பண்ணிட்டு ரெண்டுத்தையும் minus பண்ணிட்டு divided by v square. And differentiation of log x வந்து 1 by x. And differentiation of e power x வந்து e power x தான். And அதே மாதிரி sin x differentiate பண்ணா cos x வரும். cos x differentiate பண்ணா minus sin x வரும். And tan x differentiate பண்ணா secant square x, cot x differentiate பண்ணா minus cosecant square x. And secant x differentiate பண்ணா secant x into tan x. And sin inverse of x வந்து 1 by root of 1 minus x square. And cos inverse of x differentiate பண்ணா minus 1 by root of 1 minus x square. And tan inverse of x வந்து நீங்க differentiate பண்ணா 1 by 1 plus x square. Cosecant inverse of x வந்து நீங்க differentiate பண்ணா minus 1 by x root of 1 minus x square. And d by dx of secant inverse of x which is equal to 1 by x root of x square minus 1. And next வந்து angle between two curves. So இதுவும் வந்து important formula தான். Tan theta is equal to modulus of m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. So m1 m2 வந்து slope கொடுத்திருப்பாங்க. So அதை நீங்க find out பண்ணிட்டு அந்த value வந்து இதுல substitute பண்ணிருங்க. And equation of tangent வந்து y minus y1 is equal to m into x minus x1. So m ன்றது slope. And equation of normal வந்து y minus y1 is equal to minus 1 by m into x minus x1. And slope oda formula வந்து slope of line வந்து minus coefficient of x divided by coefficient of y. And slope of tangent வந்து கொடுத்திருக்க equation வந்து differentiate பண்ணிக்கணும். So dy by dx. And slope of normal வந்து minus 1 by dy by dx. Parallel. So lines of parallel na வந்து m1 is equal to m2. And lines of perpendicular na m1 into m2 is equal to minus 1. And உங்களோட Rolle's theorem வந்து f dash of c is equal to 0. And mean value theorem வந்து f dash of c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. And Taylor series வந்து நீங்க எப்படி எழுதணும்னா first f of a and f dash of a divided by 1 factorial into x minus a. அதே மாதிரி next up to n factorial வரையும் நீங்க find out பண்ணணும். So f double dash of a into x minus a the whole power n divided by n factorial. So Maclaurin series வந்து f of x is equal to f of 0 plus f dash of 0 by 1 factorial into x plus etc up to n factorial வரையும் நீங்க find out பண்ணணும். And next உங்களோட chapter 8 வந்து differentials and partial derivatives. And இதுல இருக்க important formulas வந்து absolute error find out பண்றது. Absolute error is equal to actual value minus approximate value. So actual value லந்து approximate value minus பண்ணா உங்களுக்கு absolute error வந்து find out ஆயிரும். And relative error is equal to actual value minus approximate value the whole divided by actual value. And percentage error வந்து relative error into 100. And next வந்து உங்களோட chain rule. So chain rule of du by dt வந்து partial derivative of dw by dx into dx by dt plus partial derivative of dw by dy into dy by dt. And Euler's theorem வந்து x into partial derivative of du by dx plus partial derivative of du by dy into y which is equal to nu. And df is equal to the partial derivative of f divided by partial derivative of x into
x comma y comma z into dx plus partial derivative of f divided by partial derivative of y into x comma y comma z into dy plus partial derivative of f divided by partial derivative of z into x comma y comma z into dz. So dx வந்து நம்ம delta x ன்னு சொல்லுவோம், dy வந்து delta y ன்னு, dz வந்து delta z ன்னு சொல்லுவோம். And next உங்களோட chapter 9 வந்து applications of integrals. So integrals இருக்க basic formula வந்து sin dx. So sin dx வந்து integral பண்ணா உங்களுக்கு minus cos x plus ஒரு constant c வரும். And cos x dx வந்து integral பண்ணா sin x plus c வரும். And tan x dx integral பண்ணா minus log of cos x plus c. And integral of cot x dx வந்து log of sin x plus c. And integral of secant x tan x into dx வந்து secant x plus c. And integral of 1 by x root of x square minus a square into dx வந்து 1 by a into secant inverse of x by a plus c. And integral of 1 by x square plus a square into dx வந்து 1 by a into tan inverse of x by a plus c. And integral of cosecant x dx வந்து minus log of cosecant x plus cot x plus c. And integral of cosecant x cot x dx வந்து minus cosecant x plus c. And integral of cosecant square x dx வந்து minus cot x plus c. And integral of x power n dx வந்து x power n plus 1 by n plus 1 into dx. And integral of 1 by root of a square minus x square dx வந்து sin inverse of x by a plus c. So இந்த formula வந்து நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. And integral of 1 by x into dx வந்து log x plus c. And integral of secant square x dx வந்து tan x plus c. And integral of e power x into dx வந்து e power x plus c. And Riemann integral வந்து மூணு formula இருக்கு, left hand rule, right hand rule, midpoint rule. So integral of a to b f of f dx வந்து f of x0 plus x1 etc up to n minus 1 into delta x. So delta x வந்து dx. And right hand rule வந்து integral of a to b f of x into dx வந்து f of x1 லேருந்து start ஆகும் plus x2 etc up to f of xn into delta x. So delta x வந்து differential of x. And midpoint rule வந்து integral of a to b f of x into dx வந்து f of x0 plus x1 by 2 plus f of x1 plus x2 by 2 etc up to f of x minus 1 plus xn divided by 2 into delta x. So delta x ஓட value வந்து dx delta x ஓட எப்படி find out பண்ணணும்னா b minus a by n. So கொடுத்திருக்க லிமிட்டை வந்து நீங்கள் number of terms யூஸ் பண்ணி மைனஸ் பண்ணி டிவைட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து delta x வந்து find out ஆயிரும். So b minus a by n வந்து delta x. So delta x find out பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்திருக்க ஃபங்க்ஷனை வந்து நீங்கள் f of x0 find out பண்ணி எல்லா வேல்யூ நீங்கள் ஆட் பண்ணால் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் ஆயிரும். மிட் பாயிண்ட் ரூலுக்கு வந்து நீங்கள் ரெண்டு டேர்மாக ஆட் அண்ட் டிவைட் பை 2 பண்ணணும். அண்ட் டிவைட் பண்ணி லாஸ்ட்டாக வந்து டெல்டா எக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணணும். அண்ட் இன்டிகிரல் ஆஃப் a to b f of x into dx வந்து அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட். ஸோ இது வந்து ஜென்ரல் ஃபார்முலா. ஸோ a to bன்னு இருந்துச்சுன்னா அப்பர் லிமிட் ஏன்றது லோவர் லிமிட், b வந்து அப்பர் லிமிட். ஸோ அப்பர் லிமிட் மைனஸ் lower limit. And next உங்களோட Bernoulli's formula integral of uv dx. So first வந்து plus minus எழுதிக்கோங்க. So u v1 minus u dash v2 plus u double dash v3 minus u triple dash v4 etc up to போயிட்டே இருக்கும். So plus minus symbol மட்டும் மாறிட்டே வரும். ரிடக்ஷன் ஃபார்முலா வந்து integral of 0 to pi by 2 sin power nx dx and integral of 0 to pi by 2 cos power nx dx வந்து n minus 1 by n integral of n minus 2. ஸோ n வந்து greater than or equal to 2. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன நோட் பண்ணணும்னா ஈவன் நம்பர் n வந்து என்ன நம்பர்னு பார்க்கணும். ஸோ n வந்து ஈவன் நம்பராக இருந்தால் இந்த ஃபார்முலா வரும். அதே n வந்து ஆட் நம்பராக இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா வரும். ஸோ n வந்து ஈவன் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா n minus 1 by n into n minus 3 by n minus 2. So 0 1 2 3 அப்படி மாறிட்டே வரும். ஸோ இங்கே 0 இங்கே 1 இங்கே 2 இங்கே 3 நெக்ஸ்ட் இங்கே 3 இங்கே 4 அப்படி ரிப்பீட் ஆகிட்டே வரும் எக்ஸெட்ரா அப் டு 1 by 2 into pi by 2. ஸோ லாஸ்ட் டேர்ம் வந்து நீங்கள் எப்படி எழுதணும்னா 1 by 2 into pi by 2ன்னு எழுதணும்.
அண்ட் ஆட் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா n-1/n இன்டூ n-3/n-2. ஸோ இங்கே வந்து 0, இங்கே 1, இங்கே 2, இங்கே 3 அந்த ஃபார்மேட்டில் தான் வரும். எக்ஸெட்ரா அப் டு 2/3ன்னு வரும். ஸோ லாஸ்ட் டேர்ம் வந்து என்ன வரும் உங்களுக்கு 2/3ன்னு ஸ்டாப் ஆயிரும். ஆனால் இதில் வந்து π/2ன்றதை நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து ஆட் பண்ணணும். 1/2 இன்ட்டு π/2 வந்து ஈவன் நம்பராக இருந்தால் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அண்ட் ஆட் நம்பராக இருந்தால் நீங்கள் 2/3 வந்து லாஸ்ட்டாக மல்டிப்ளை பண்ணணும். அண்ட் இன்டிகிரல் ஆஃப் 0 to π/2 sin power mx into cos power nx dx வந்து ஸோ n வந்து ஈவன் நம்பராக இருக்கான்னு நீங்கள் பார்க்கணும். ஸோ n வந்து ஈவன் நம்பராக இருந்தால் இந்த ஃபார்முலா வரும். அண்ட் n வந்து ஆட் நம்பராக இருந்தால் இந்த ஃபார்முலா வரும். ஸோ எம்மோட வேல்யூ நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ சிம்பிள் மெத்தட் வந்து நீங்கள் என்னோட வேல்யூ மட்டும் பாருங்கள். ஸோ n வந்து ஈவன் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா n-1/m plus n into n-3/m plus n-2 into n-5/m plus n-4 etc. up to 1/m plus 2 into m-1/m into m-3/m-2 into m-5/m-4 etc. up to 1/2 into π/2. ஸோ இதில் வந்து இங்கே ஈவன் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா 0, 1, 2, 3, 4, 5 இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இல்லைனா 1, 3, 5 இங்கே 0, 2, 4, 6 அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எக்ஸெட்ரா அப் டு 1/m plus 2. ஸோ இங்கே வந்து 1/2ன்னு இருக்குல்ல, அதே மாதிரி இங்கே வந்து 1/m plus 2ன்னு வரும். அதே ஃபார்முலா தான். அண்ட் இதில் வந்து நெக்ஸ்ட் m டேர்முக்கு வந்து m-1/m இன்டூ m-3/m-2. ஸோ 1, 3, 5, 7 வரும். கீழே வந்து 0, 2, 4ன்னு வரும். எக்ஸெட்ரா அப் டு 1/2 இன்ட்டு π/2ன்னு ஸ்டாப் ஆயிரும். அண்ட் இதே வந்து n வந்து ஆட் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா n-1/m plus n இன்ட்டு n-3/m plus n-2 இன்ட்டு n-5/m plus n-4 etc. up to 2/m plus 3 into 1/m plus 1. ஸோ இதை வந்து 1, 3, 5, 7 மேலே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மேலே ஆட் நம்பர், கீழே வந்து ஈவன் நம்பர் எப்போவுமே. ஸோ இங்கே 1, 3, 5 அதில் மைனஸ் பண்ணணும். கீழே வந்து ஃபஸ்ட்டு m plus n, இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் இல்லை 0, நெக்ஸ்ட்டு m plus n -2, நெக்ஸ்ட்டு m plus n -4 எக்ஸெட்ரா அப் டு m plus 3. ஸோ இதில் வந்து ஆட் நம்பருக்கு நம்ம என்ன எழுதணும் 2/3 எழுதிருக்கோமா. ஸோ அதுதான் 2/m plus 3 into 1/m plus 1. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டிகிரல் ஆஃப் 0 to 1 x power m 1 minus x the whole power n dx வந்து m factorial into n factorial divided by m plus n plus 1 whole factorial. அண்ட் ஏரியாவுக்கு வந்து டுவர்ட்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸாக இருந்தால் இன்டிகிரல் ஆஃப் a to b y dxன்னு எழுதணும். இதே y ஆக்சிஸாக இருந்தால் இன்டிகிரல் ஆஃப் a to b x dxன்னு எழுதணும். அதே மாதிரி வால்யூம் வந்து டுவர்ட்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னால் பை இன்டிகிரல் ஆஃப் a to b y square dx. அண்ட் y ஆக்சிஸ்னால் பை இன்டிகிரல் ஆஃப் a to b x square dxன்னு வரும். அண்ட் ஏரியா பிட்வீன் கர்வ்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸாக இருந்தால் a to b இன்டிகிரல் ஆஃப் f of y minus g of y into dyன்னு வரும். டுவர்ட்ஸ் y ஆக்சிஸாக இருந்தால் இன்டிகிரல் ஆஃப் a to b f of x minus g of x into dx. அண்ட் இதில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ் வந்து இன்டிகிரல் ஆஃப் a to b f of x into dx is equal to மைனஸ் ஆஃப், ஸோ அப்பர் லிமிட் அண்ட் லோவர் லிமிட் வந்து இந்த இடத்துல இன்டர்சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ அதனால் மைனஸ் டேர்ம் வந்து ஒன்று ஆட் ஆகும். ஸோ மைனஸ் ஆஃப் b to a f of x into dx இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டிகிரல் ஆஃப் a to b f of x into dx வந்து எப்படி பிரித்து எழுதலான்னா, ஸோ இன்டிகிரல் ஆஃப் a to c f of x dx plus integral of c to b f of x into dx. ஸோ இது வந்து எப்படி, ஸோ 0 to 4 இருந்தால் 0 to 2 plus 2 plus 4ன்னு எதுவும் அதில் 2 வந்து சேமாக இருக்கும். ஸோ அதனால 2 வந்து c. அந்த மாதிரி இந்த ஃபார்முலா வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களோட இன்டிகிரல் ஆஃப் 0 to 2a f of x into dx is equal to 0. எப்போனா if f of 2a minus x ஓட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஆஃப் f of x இருந்துச்சுன்னா integral of 0 to 2a f of x dx ஓட வேல்யூ வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக நீங்கள் 0ன்னு எழுதிடலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து integral of 0 to a x into f of x ஓட dx ஓட வேல்யூ வந்து a/2 into integral of 0 to a f of x into dx. if f of a minus x is equal to f of x ன்னு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த வேல்யூ ஃபார்ம் ஆகும். அண்ட் if f of
if minus of f of x is equal to f of minus x னுனா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து odd function ஆயிரும். ஸோ அதை நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அதோட வேல்யூ வந்து எடுத்து 0ன்னு எழுதிடலாம். and if f of x is equal to f of minus x இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும். ஸோ integral of minus a to a f of x dx இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் வரும், which is equal to 2 integral of 0 to a f of x into dx. ஸோ minus f of x is equal to f of minus x னா odd function, f of x is equal to f of minus x னா அது வந்து even function. next வந்து integral of 0 to infinity e power minus ax x power n into dx வந்து n factorial divided by a plus a power n plus 1. and next உங்களோட chapter 10 differential equation. ஸோ இதில் வந்து e power log a அதை differentiate பண்ணால் உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து a தான். and e power m log a வந்து a power m ன்னு ஃபாலோ ஆகும். and e power minus m log a வந்து 1 by a power m ன்னு ஃபாலோ ஆகும். and linear differential equation. ஸோ ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து ரெண்டு ஃபார்முலா கொடுப்பாங்க. ஸோ எந்த ஃபார்மேட்டில் வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் வந்து dy by dx plus py is equal to q இந்த ஃபார்மேட்டில் இருந்துச்சுன்னா டிஃப்ரென்ஷியேஷன் with respect to xன்னு இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து y e power integral of p dx minus q e power integral of p dx into dx plus c. ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபார்முலாவாக வரும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து dx by dy plus px is equal to qன்னு இருந்துச்சுன்னா x e power integral of p dy minus q e power integral of p dy into dy plus cன்னு ஃபார்முலா வரும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் உங்களோட 11th சாப்டர் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ். ஸோ இதில் வந்து சாம்பிள் ஸ்பேஸ் நிறைய பேர் தப்பாக எழுதுவீங்க. ஸோ ஒரு காயினுக்கு வந்து சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்து எத்தனை இருக்கும்? காயினுக்கு வந்து ரெண்டு சைடு இருக்கும். ஸோ 2 ஒரு காயின் வந்து இருந்துச்சுன்னா 2 power 1 2 power 1 வந்து ஹெட் அண்ட் டெய்ல். ஸோ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்து நமக்கு நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்து 2. அண்ட் காயின் வந்து ரெண்டு காயின் இருந்துச்சுன்னா 2 power 2. ஸோ நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்து 4. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ரெண்டு ஹெட் ரெண்டு டெய்ல் எழுதிக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெட்டு டெய்லுன்னு மாற்றி எழுதிக்கணும். இதே 3 காயின் இருந்துச்சுன்னா உங்களோட சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்து 2 power 3. ஸோ பவர் தான் வந்து நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். ஆனால் வந்து 2 வந்து ஒரு காயினுக்கு வந்து ரெண்டு சைடு தான். ஸோ அதனால் 2 வந்து சேமாக தான் இருக்கும். ஸோ 2 power 3 வந்து சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்து n of s is equal to 8ன்னு வரும். ஸோ 8ஐ வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு 2 ஆல் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 2 ஆல் டிவைட் பண்ணால் 4 வரும். ஸோ 4 ஹெட் 4 டெய்ல் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும். அண்ட் 4ஐ டிவைட் பண்ணால் 2 வரும். ஸோ 2 ஹெட் 2 டெய்ல் 2 ஹெட் 2 டெய்ல் எழுதணும். இப்போ 2ஐ டிவைட் பண்ணால் 2ஆல் 1 வரும். ஸோ ஒரு ஹெட் ஒரு டெய்ல் ஒரு ஹெட் ஒரு டெய்ல் ஒரு ஹெட் ஒரு டெய்ல் ஒரு ஹெட் ஒரு டெய்ல் எழுதணும். ஸோ இதுதான் வந்து சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஆஃப் அ காயின். ஸோ ஒரு கார்டுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்து 52. ஸோ நம்பர் ஆஃப் கார்ட்ஸ் வந்து 52 இருக்கும். அதனால n of s வந்து 52ன்னு வரும். இதில் வந்து 26 ரெட் கார்ட்ஸ் அண்ட் 26 பிளாக் கார்ட்ஸ் இருக்கும். அண்ட் binomial distribution வந்து p of x is equal to n x into p power x into q power n minus x. so p வந்து probability. so q வந்து 1 minus p ன்னு வரும். so nx வந்து இந்த இடத்துல ஃபேக்டோரியலாக ஃபாலோ ஆகும் into p of x into q power n minus x. so n வந்து number of elements. and cumulative distributive function வந்து f of x is equal to p of x is less than or equal to x ன்னு இருக்கும். ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா summation of x is less than or equal to x of I, p of x is equal to xi. ஸோ எல்லா ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா சமேஷன் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து cumulative distribution function வந்து கிடைச்சிரும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து f of minus infinity அது வந்து லிமிட்டில் ஃபாலோ ஆகும்போது limit of x to minus infinity னா f of x is equal to 0. ஸோ f of minus infinity னா அதோட வேல்யூ வந்து என்னது 0. ஸோ f of minus infinity னா அதோட வேல்யூ வந்து 0ன்னு ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் f of infinity ஸோ லிமிட் ஆஃப் x to infinity னா f of x ஓட வேல்யூ வந்து 1. ஸோ f of infinity னா அதோட வேல்யூ வந்து 1ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மைனஸ் இன்ஃபினிட்டினா 0, இன்ஃபினிட்டினா வந்து வேல்யூ வந்து 1. அண்ட் f of x is equal to x n f of xn minus f of x minus n உங்களுக்கு ஃபார்முலா வரும். அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து f of x is equal to p of x is equal to x. ஸோ என்னென்ன ப்ராபபிலிட்டி இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து எடுத்து
எழுதி காமிக்கணும். அண்ட் NCR is equal to இது வந்து எப்படின்னா ஸோ 52 இருக்குன்னு வைங்க, 52C2 அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எப்படி எழுதணும்னா 2 இருக்கிறதுனால 52 into 51 divided by 2 into 1ன்னு எழுதணும். ஸோ இங்கே R வந்து என்ன டைம் இருக்கோ அத்தனை ஃபேக்டோரியல் நீங்கள் பண்ணணும் கீழே. அண்ட் அந்த டைம் வந்து நீங்கள் n வந்து மைனஸ் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ அதுதான் வந்து பேசிக் இந்த ப்ராபபிலிட்டியில். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து மீன் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா expectation of x is equal to summation of x into f of x. So x and f of x வந்து நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடணும். ஸோ ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா எல்லாத்தையும் எக்ஸும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணி சம்மேஷன் பண்ணணும். ஸோ எத்தனை டேர்ம்ஸ் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணி அதை லாஸ்ட்டாக வந்து சம்மேஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மீனோட வேல்யூ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் ஆயிரும். அண்ட் வேரியஸ் வந்து expectation of e of x square minus e of x the whole square. So first variance find out பண்ணனும்னா நீங்க mean find out பண்ணனும். So mean வந்து e of x. So இங்க e of x ஓட வேல்யூ வந்து ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும். and e of x ஸ்கொயர்ன்றது வந்து summation of x square into f of x. So x வந்து நீங்க ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு f of x ஓட மல்டிப்ளை பண்ணி எல்லா டேர்மையும் என்ன பண்ணணும் சம்மேஷன் பண்ணணும். சம்மேஷன் பண்ணா உங்களுக்கு e of x the whole square ஓட வேல்யூ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் ஆயிரும். அண்ட் அந்த வேல்யூ வந்து இந்த வேல்யூவை ஸ்கொயர் பண்ணி மைனஸ் பண்ணா உங்களுக்கு வேரியன்ஸ் கிடைச்சிரும். அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் பொறுத்த வரையும் வேரியன்ஸுக்கு ரூட் எடுத்தா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அவ்வளோதான். ஸோ வேரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதுக்கு ரூட் எடுத்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக எழுதிக்கலாம். ஸோ இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர். அண்ட் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் வந்து மீன் வந்து எப்படி எழுதணும்னா n இன்ட்டு பி. n வந்து நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் அண்ட் வேரியன்ஸ் வந்து NPQ. அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் வந்து ரூட் ஆஃப் NPQ. ஸோ வேரியன்ஸ்க்கு ரூட் எடுத்துட்டா ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஈக்குவேஷன் e of x is equal to p1x1 plus p2x2 etc. up to p1xn. ஸோ என்னென்ன டேர்ம்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து அதை வந்து ஆட் பண்ணணும். ஸோ எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி அண்ட் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆயிரும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் உங்களோட சாப்டர் வந்து சாப்டர் 12 டிஸ்கிரீட் மேத்தமேட்டிக்ஸ். ஸோ இதில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் வந்து ட்ரூத் டேபிள் தான். ஸோ ட்ரூத் டேபிள் வந்து எப்படி எழுதலான்னு இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை PQன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து ரெண்டு வேரியபிள் நம்ம எடுத்துருக்கிறது. ஸோ P and Q. ஸோ ட்ரூ ஃபால்ஸ். இது Q எடுக்கும்போது ட்ரூ ஃபால்ஸ்ன்னு நீங்கள் எடுக்கணும். ஸோ இது 1-0 ஃபார்மேட்லேயே நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஸோ ட்ரூனா வந்து 1ன்னு அர்த்தம், ஃபால்ஸ்னால் வந்து 0ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ட்ரூனா 1ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஃபால்ஸ்னால் வந்து 0ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதை வந்து அண்ட் P and Q. ஆண்ட்னா வந்து என்னது, ஆண்ட்னா மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு அர்த்தம். ஆண்ட்னா வந்து P and Q வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு அர்த்தம். ஃபர்ஸ்ட் இதோட டேர்ம்ஸை நீங்கள் எழுதணும். TTFF TFTFன்னு எழுதிக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இதை வந்து ஆண்ட் பண்ணும்போது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ட்ரூவும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ட்ரூ தான் வரும். அண்ட் ட்ரூவும் ஃபால்ஸும் மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு ஃபால்ஸ் தான் வரும். அண்ட் ஃபால்ஸும் ட்ரூவும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபால்ஸ் தான் வரும். ஃபால்ஸும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபால்ஸ் தான் வரும். இவங்க ட்ரூன்றது வந்து 1, ஃபால்ஸுன்றது வந்து 0. ஸோ 1 0 1 0. ஸோ 1 into 1 வந்து 1. ஸோ 1னா ட்ரூ. ஸோ ட்ரூ. 1 into 0 வந்து 0. ஸோ 0னா வந்து ஃபால்ஸ். 0 into 1 வந்து 0 தான். ஸோ 0னா வந்து ஃபால்ஸ். 0 into 0 வந்து 0 தான். ஸோ 0னா வந்து ஃபால்ஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து P or Q. ஆர்னா வந்து என்ன பண்ணணும், ஆட் பண்ணணும். ஆர் கேட். ஸோ ஆர்னா என்ன பண்ணணும், ஆட் பண்ணணும். ஸோ 1 ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், 1 தான். ஸோ ட்ரூ. ஸோ ட்ரூவும் ஆட் பண்ணால் ட்ரூ தான் கிடைக்கும். ட்ரூ ஃபால்ஸ். ஸோ 1 0 ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், 1 தான் கிடைக்கும். ஸோ 1 வந்து ட்ரூ 2 T. அண்ட் 0 1 ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், 1 தான் கிடைக்கும். ஸோ 1ன்றது வந்து ட்ரூ T. அண்ட் 0 0 ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து 0 தான் கிடைக்கும். 0ன்றது வந்து ஃபால்ஸ். அண்ட் இது வந்து நெகேஷன் வந்து அப்படியே பிஏ வந்து இன்வெர்ஸ் பண்ணி எழுதிக்கணும். ஸோ T இருந்தால் ஃபால்ஸ் இருந்தால் ட்ரூ அப்படி மாற்றி எழுதிக்கணும். ஸோ இங்கே T இருக்குது, ஃபால்ஸ் எழுதியிருக்கேன். T இருக்குது, ஃபால்ஸ் எழுதியிருக்கேன். ஃபால்ஸ் இருக்குது, ட்ரூன்னு எழுதியிருக்கேன். அண்ட் Q டேபிளை பொறுத்த வரைக்கும் T இருக்குது, ஃபால்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்கேன். ஃபால்ஸ் இருக்குது, ட்ரூன்னு எழுதியிருக்கேன். ஸோ ட்ரூ இருக்குது,
ஃபால்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்கேன், ஃபால்ஸ் இருக்குது, ஸோ ட்ரூன்னு எழுதியிருக்கேன். ஸோ நெகேஷன் வந்து ஸோ அதை அப்படியே வந்து மாற்றி எழுதிக்கணும். ஸோ ட்ரூவாக இருந்தால் ஃபால்ஸ், ஃபால்ஸாக இருந்தால் ட்ரூ, அவ்வளோதான். அண்ட் பி சிங்கிள் ஆரோ கியூ. ஸோ கண்டிஷனல்னா பி கண்டிஷனல் கியூ அப்படின்னா நீங்கள் என்ன நோட் பண்ணணுன்னா ஒரே ஒரு டேர்ம் வந்து நோட் பண்ணணும். ட்ரூ ஃபால்ஸ்ன்னு இருந்துச்சுன்னா ஃபால்ஸ் வரும். ஸோ இதில் என்ன நீங்கள் நோட் பண்ணணுன்னா இந்த கண்டிஷனல் டேபிளை பொறுத்த வரையும் ட்ரூவும் ஃபால்ஸும் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்மேட் ஃபால்ஸும் ட்ரூவும் கிடையாது, ட்ரூவும் ஃபால்ஸ், ஃபஸ்ட்டு ட்ரூ அப்புறம் ஃபால்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வர ஆன்சர் வந்து ஃபால்ஸ்ன்னு வரும். அது ஒன்று தான் நீங்கள் நோட் பண்ணணும், மிச்சம் எல்லாத்துக்குமே வந்து ட்ரூ தான் வரும். ஸோ இங்கே டி இருக்கா, ஸோ டி, இங்கே டிஎஃப் ட்ரூ அண்ட் ஃபால்ஸ் இருக்கா, ஸோ அதனால் இங்கே வந்து ஃபால்ஸ் வந்திருக்கு நமக்கு. மிச்சம் எல்லா இடத்துக்கும் நமக்கு வந்து ட்ரூ தான் வரும். ஸோ ட்ரூ அண்ட் ஃபால்ஸ், ஃபால்ஸ் அண்ட் ட்ரூ வந்துச்சுன்னா ட்ரூ தான் வரும், ட்ரூ அண்ட் ஃபால்ஸ் வந்துன்னா மட்டும்தான் ஃபால்ஸ் வரும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் உங்களோட டேபிள் வந்து பி பை கண்டிஷனல் கியூ. ஸோ ரெண்டு இடத்துலையும் ஆரோ இருக்கா, ஸோ டபுள் ஆரோவும் சொல்லலாம். ஸோ பி பை கண்டிஷனல் கியூ வந்து ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன நோட் பண்ணணுன்னா டேர்ம்ஸ் வந்து சேமாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரூ வரும், டேர்ம்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃபால்ஸ் வரும். அதுதான் இந்த டேபிளில். ஸோ டேர்ம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல டி வந்து டி இருக்கா, சேமாக இருக்குது. ஸோ ரெண்டு டேர்ம் வந்து சேமாக இருக்குது, அப்போ ட்ரூ. இங்கேயும் பாருங்கள் ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஸோ ரெண்டு டேர்மும் வந்து சேமாக இருக்குது, அப்போது நமக்கு வந்து ட்ரூ தான் ஆன்சர் வரும். ஆனால் டேர்ம்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா டிஎஃப்பாக இருந்தாலும் எஃப்டியாக இருந்தாலும் டேர்ம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபால்ஸ்ன்னு வரும். அண்ட் இது வந்து இந்த டேபிள் வந்து பி எக்ஸ்க்ளூசிவ் கியூ. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் இந்த டேபிள் அப்படியே உல்ட்டா பண்ணி எழுதிக்கலாம். ஸோ சிம்பிள் மெத்தட் வந்து கண்டிஷனலில் வந்து அப்படியே உல்ட்டா பண்ணி எழுதிக்கலாம். ஸோ சேமாக இருந்துச்சுன்னா ஃபால்ஸ், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரூ. ஸோ இந்த டேபிளை நீங்கள் அதே மாதிரி அப்படியே உல்ட்டா பண்ணி எழுதிக்கலாம். இல்லைன்னா இப்போ டேர்ம்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கா, டி இருக்கா, சேமாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்க்ளூசிவை பொறுத்த வரையும் ஃபால்ஸ் வரும். ஸோ இங்கே ட்ரூ ஃபால்ஸ். அண்ட் டேர்ம்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து ட்ரூன்னு வரும். ஸோ எஃப்டின்னு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து ட்ரூன்னு ஃபாலோ ஆகும். அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸை பொறுத்தவரை இதில் அசோசியேட்டிவ் லா, கம்யூலேட்டிவ் லா, டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா, ஐடென்டிட்டி, காம்பனண்ட், டபுள் நெகேஷன், டிமோர்கன்ஸ் லா, அப்சர்ப்ஷன்லாம் இருக்குது. ஸோ இதை வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிறதுக்காக நான் ஏபிசின்ற ஃபார்மேட்டில் எடுத்திருக்கேன். அண்ட் அசோசியேட்டிவ் லா பொறுத்தவரையும் A + B + C = A + B + C அப்படியே எழுதிக்கலாம். அண்ட் இது வந்து ஆர் டைப், ஆர்னா அடிஷன் டைப், இது வந்து and type, and வந்து multiplication type. So A into B into C is equal to AB into C. So இங்க வந்து ABC ன்றது வந்து நீங்கள் QPQR என்ற ஃபார்மேட்லேயும் இதை வந்து எழுதிக்கலாம். அண்ட் கம்யூட்டேட்டிவ் லா பொறுத்த வரையும் A plus B is equal to B plus A. ஸோ ஆர் ஆட் பண்ணும்போது ரெண்டு டேர்ம் ஆட் பண்ணாலும் மாற்றி ஆட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து கம்யூட்டேட்டிவ் லா வந்து ஈக்குவலாக தான் வரும். அதே மாதிரி A into B equal to B into A. ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணாலும் A into B is equal to B into A தான். ஸோ ஏன்றது உங்களோட P, Bன்றது உங்களோட Q. ஸோ P into Q is equal to Q into P. அதே மாதிரி A plus P plus Q is equal to Q plus P வரும். அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா பொறுத்த வரையும் A plus B into C is equal to A plus B into B plus C. அதே மாதிரி A into B plus C is equal to A into B plus A into C வரும். ஸோ இது வந்து உங்களோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா. இதுலேயும் வந்து நான் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஏபிசின்னு எழுதியிருக்கேன். நீங்கள் PQR, ஏக்கு வந்து P, பிக்கு வந்து Q, சிக்கு வந்து R ஃபார்மேட்டில் எழுதிக்கலாம். அண்ட் ஐடென்டிட்டி பொறுத்த வரையும் A into E is equal to E into A is equal to ஏன்னு வரும். அண்ட் காம்பனண்ட்லாம் வந்து P or negation P is equal to true and P and negation P is equal to false. ஸோ இது வந்து ஸோ P or negation P is equal to false. அண்ட் டபுள் நெகேஷன்னா வந்து என்னது, நெகேஷன் கேன்சல் ஆயிரும், உங்களுக்கு வந்து P தான் வரும். நெகேஷன் P is equal to P. ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ்ன்ற ஃபார்மேட்டில் தான் இதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். அண்ட் டிமார்கன்ஸில் வந்து என்னது, நெகேஷன் ஆஃப் P and Q is
சேம் ஐடென்டிக்கல். ஸோ 3 லைன் போட்டால் என்ன அர்த்தம்? ஐடென்டிக்கல். ஸோ இந்த சைடு ஈக்குவல் அர்த்தம். ஸோ நெகேஷன் ஆஃப் P ஆர் நெகேஷன் ஆஃப் Q. அதே மாதிரி நெகேஷன் ஆஃப் P ஆர் Q இஸ் ஈக்குவல் டு. ஸோ ஈக்குவல்ட்டுக்கு பதிலாக தான் இங்கே ஐடென்டிட்டி. ஸோ இந்த 3 லைன் போட்டாங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இஸ் ஈக்குவல் டு ஐடென்டிட்டினா சேம் ஆஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு. அதுக்கு தான் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவாங்க, இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நெகேஷன் ஆஃப் P அண்ட் நெகேஷன் ஆஃப் Q. அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் லாவை பொறுத்த வரையும் P ஆர் P அண்ட் Q இஸ் ஈக்குவல் டு P அண்ட் P அண்ட் P ஆர் Q இஸ் ஈக்குவல் டு P. ஸோ இதுவும் இந்த சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு. அதுக்கு தான் இந்த இடத்துல 3 லைன் போட்டிருப்பாங்க. அதுதான் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் மாதிரி தான் இதுவும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி